हाँ सर, JRCM सर, JRCM, Jai JRCM, Sir, Jai Sir. JRCM to all of you, all my leaders, all my top leaders. Sir, this is Rahul Sharma from Good Dot, and today's is the session that we are presenting our Good Dot products. Especially we are presenting the main subject of our RCM, that is Swasth Raksha, how to improve our process, how to improve our body process, how to develop our quality of body, and what is the main things that how to increase the quality process of our body ingredients. So today's we will discuss a lot of things regarding for the products, regarding for the business, and definitely we will try to deliver the main points of the business, main points of the product, so that you can understand easily product content, product theory, so that when you work in the field, and you will definitely show the products in a good way. So all leaders are here and all team are here. So I will start with the presentation. So I share my presentation, please. നമസ്കാരം. JRCM നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അർജുൻ സാർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രാഹുൽ ശർമ്മജിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വരുന്നത് രാഹുൽ ശർമ്മജിയാണ്. എന്റെ മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വാസ്ഥ്യരക്ഷ. സ്വാസ്ഥ്യരക്ഷ എന്ന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ, ബോഡിയുടെ, മനസ്സിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനുതകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് വർദ്ധിക്കുക, എങ്ങനെ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളിലെ കീഴ്മുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുക, നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു വിജയമന്ത്രം കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും കിട്ടുന്നത്. ആ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ കിട്ടുന്ന വിജയമന്ത്രം കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾ കുറച്ചുകൂടി പേരുടെ ഇന്ന് വീണ്ടും 50-ൽ താഴെയാണുള്ളത്. അപ്പോ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരാളെ കൂടി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 100 പേരെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് തുടർന്ന് കേൾക്കാം. ഓവർ ടു യു സർ. So first of all, thank you so much to all my team members, all my RCM साथियों, regarding for the that we have launched our new product हलवा, and recently हम लोगों ने हलवा launch किया different different locations पे, कन्नूर, कोटियम, Calicut. We have done a event also regarding for the halwa launching program. So congratulations to all of you, my friends. और हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सक्सेस, वी हैव अचीव्ड द सक्सेस एज पर द लॉन्चिंग ऑफ हलवा. इट्स अ प्रोटीन हलवा. सो थैंक यू सो मच. आप सब लोगों का विश्वास, आप सब लोगों का बिलीफ जो हमारे साथ बना हुआ है, एंड वी डेफिनेटली गो इन अ लॉन्ग वे. हम बहुत अभी हमें लंबा जाना है, बहुत सारी नई चीजें हमें करनी है. सो थैंक यू सो मच. एंड फ्रॉम द बिगनिंग इट्स ए गुड डॉट, एंड हमारा सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है कि हम कैसे स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर काम कर सकते हैं. और 2016 से लेकर के 2024 आ गया है, 2024 इट्स हियर, व्हेन वी स्टार्टिंग जर्नी, अ गुड डॉट जर्नी फ्रॉम 2016. तो आरसीएम और गुड डॉट का जो मिलन हुआ है 2016 में, उसका रिजल्ट्स आज हमारे सामने है कि हम लोग बैक टू बैक नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप ही के शहर में. सो इट्स ए बिगनिंग, एंड डेफिनेटली हम लोग एक बहुत अच्छी नई ऊंचाइयों तक जाएंगे. लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो नारा है, जो हमारा रिवोल्यूशन है, लोगों को स्वस्थ बनाना है, हेल्दी हेल्दी लाइफ, हेल्दी इंडिया. सो डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर डेफिनेटली काम करते रहेंगे. सो इट्स ए बिगनिंग. और हमारा जो मिशन है कि सेव वर्ल्ड, सेव एनिमल, जानवरों को हमें बचाना है. वी हैव टू सेव द एनिमल्स सो दैट वी कैन कंट्रोल द क्रूल्टी, वी कैन क्रिएट द सॉल्यूशंस ऑफ द क्रूल्टी ऑफ एनिमल. जो एनिमल के ऊपर, जानवरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको हम रोक सकें. और एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन है जिसके ऊपर हम लोग बैक टू बैक काम किए जा रहे हैं. वी आर वर्किंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज with support for from your side also. So thank you so much, and we have saved around more than 2.5 crore animals till today. So this is the beginning, and definitely ये एक नंबर है जो बढ़ता जाएगा आप सब लोगों के सपोर्ट से, आप सब लोगों के प्यार से. So please, please रघु सर. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഒരു
മുദ്രാവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ നാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥ ഭാരതം. സ്വസ്ഥ ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഭാരതം. നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനൊപ്പം നമ്മൾ സേവ് വേൾഡ് സേവ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രകൃതിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൂടി രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമായി 2016 ആർസിയുമായി കൂടി ഇന്ന് 2024 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം എത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമായ ആരോഗ്യപരമായ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലൊരു ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നോഫീഷ്. നമുക്ക് എല്ലാം നേരത്തെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഹൽവ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ പ്രോട്ടീൻ ഹൽവ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു മധുരപലഹാരം, പ്രോട്ടീൻ യുക്തമായ മധുരപലഹാരം ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രോട്ടീനോടുകൂടി വരുന്ന മധുരപലഹാരം 12 മാസം വരെ നമുക്ക് മേടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മധുരപലഹാരം, യാതൊരു ഫ്രോസണിങ്ങും ഇല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മധുരപലഹാരം നമ്മളിപ്പോ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കോട്ടയങ്ങളിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിന് നമ്മൾക്ക് കേരളക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നിന്ന് എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും അതുപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരും. അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടും. അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും ആരോഗ്യം കിട്ടും. ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ മൃഗങ്ങളിലുള്ള ക്രൂവൽറ്റി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ TCGയുടെ വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ആർസ്യം വന്നുവെങ്കിൽ 2013 ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ ഒരു വിഷൻ വന്നത് 2016 2024 എത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വന്നു. അതുമൂലം ഏകദേശം 2.5 കോടി മൃഗങ്ങളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ എണ്ണം കൂട്ടുവാൻ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും. അത് മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഗുഡ് ഡോട്ടിന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് കേൾക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്യുക. So today we will discuss about the knowledge of subject, especially for the good dot, that this subject is the main knowledge is protease. So आज हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा प्रोटीज का, we will discuss about the protease and what is the content, everything discuss about the protease. प्रोटीज से हमारा बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है, हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, हमारी जो सोच है जिसके लिए हम लोग आज RCM में जुड़े हुए हैं, वी हैव कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड विद द स्पेशली फॉर द हेल्थ कॉन्सेप्ट. सो डेफिनेटली हमारा जो मेन मकसद है कि हम हमारे स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएं, तो इसके लिए प्रोटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है. और इतने समय से आप सब लोग प्रोटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है. लेकिन आज हम बात करेंगे इसके हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रोटीज के बेनिफिट के ऊपर. लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को कैसे जो है हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है और हम हमारे शरीर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमारे भोजन सिस्टम, हमारा जो फूड सिस्टम है उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं. तो आज हम प्रोटीज के बारे में जानकारी लेंगे. प्लीज सर. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോട്ടീസ് ആണ്. പ്രോട്ടീസ് നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം. നമുക്ക് അതിന് എന്തിനാണ് ഈ പ്രോട്ടീസ്, ആ പ്രോട്ടീസിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മൾക്ക് കഴിക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പ്രോട്ടീൻ ഒരാൾക്ക് എത്ര വേണം, എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാം, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീസിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നു കേൾക്കാം. ബട്ട് അതിനു മുമ്പായി പ്രോട്ടീസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ്, ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്താണ്, ഇതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു കേൾക്കാം. പ്രോട്ടീസ് सो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ये समझना कि प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीज का नाम जो है वो शुरू होता है प्रोटीन से. प्रोटीन एक बहुत हमारे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्राइमरी हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की. हमारे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होता है प्रोटीन. प्रोटीन हमें मिलता है हर एक चीज से. हम सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम जो भी भोजन करते हैं, हमारा जो फूड होता है, कहीं ना कहीं हर एक चीज से हमें कहीं ना कहीं प्रोटीन मिलता है. लेकिन
प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को प्रोसेस करने में, चलाने में, हमारे हेल्थ को बेटर बनाने में, हमें जो है हमेशा हमारे स्वस्थ रखने में, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत है। सो इंपॉर्टेंट इस थिंग कि हमें प्रोटीन बेस्ड डाइट लेना है, लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों, कितनी और कब है, जिसके लिए भी हम लोग आगे स्लाइड में समझने वाले हैं। लेकिन प्रोटीन एक असेंशियल चीज है जो हमारे बॉडी के इनर सिस्टम को बेटर बनाने के लिए, हमारे बॉडी के डाइजेस्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, हमें हमारी ताकत के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे बॉडी के टिश्यूज के डेवलपमेंट के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें प्रोटीन को समझना है, ताकि हम लोग उस इंपॉर्टेंस को समझ करके हमारी लाइफ को बेहतर बनाए। प्लीज। താങ്ക് യു സർ. ഇപ്പോ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേര് തന്നെ പ്രോട്ടീസ് എന്നാണ്. പ്രോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെല്ലിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീനാണ് അതിന്റെ മെയിൻ തുടങ്ങുന്നതിന്, പ്രോട്ടീസ് വിത്ത് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ എന്തിന്? പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തലമുടി മുതലും നഖം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈവൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈവൻ കണ്ണടയ്ക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു തലമുടി നാരിഴ പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ തുടങ്ങി, നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് എത്രയാണ് അതിന്റെ ആവശ്യകത? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കൂടി പറ്റും. അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ്, അതുകൊണ്ടുള്ള കുറഞ്ഞാലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് കൂടുതലാവുന്ന ഒരു വരെ നമ്മൾ എത്തുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിജയമായിട്ട് നമുക്ക് തുടർന്നറിയാം. പ്രോട്ടീൻ സർ. नाउ द प्रोटीन डेफिशिएंसी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, अभी हमने समझा कि प्रोटीन क्या है। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी रहे, अगर हमारा भोजन सही नहीं है, हमारा फूड सिस्टम अगर सही नहीं है, और हमारा डेली जो हमारा फूड इंटेक है अगर वो सही नहीं है, हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो क्या क्या कमियां रहेगी, क्या क्या बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट, हेयर बिकम्स ड्राई, लाइफ स्लाइड एंड फॉल। दिस इज द पेन मसल्स। सो मसल्स का जो है स्ट्रांग होना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारे मसल्स के अंदर दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, शरीर प्रॉपरली काम ना करना, सिर में दर्द होना, बॉडी जो है इम्यूनिटी आपका वीक होने लगता है। और उसके साथ साथ जो है हमारा फेस में जो है हमारा इसकी आप देख सकते हैं, स्वेलिंग स्टार्ट इन द फेस, स्किन एंड स्टमक। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोटीन। मतलब अगर आपका फूड के थ्रू आपके बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर आ रही है, अगर आपके फूड में प्रोटीन नहीं है, आपकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आप अपने शरीर के हर एक विकास के डेवलपमेंट को जो है आप रोक रहे हैं। और जब आपकी बॉडी का डेवलपमेंट रुकेगा तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितनी बीमारियां हैं दुनिया में, इतने सारे वायरसेस, जितनी सारी बीमारियां हैं, उन लोगों को हम क्या करेंगे, हम इनवाइट करेंगे। तो डेफिनेट द मेन थिंग इज कि हम प्रोटीन की डेफिशिएंसी को रोके, प्रोटीन की डेफिशिएंसी को नहीं आने दें। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या क्या भयानक चीजें हो सकती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक। प्लीज। ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ കുറവ് കൊണ്ട്, നമ്മൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ തലമുടി തുടങ്ങി നഖം വരെയുള്ള കാലിലുള്ള നഖം വരെയുള്ള ഇന്ന് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ മുടി കൊഴിയുക, മുടിയിലേക്ക് വളരെ ഉണങ്ങി അത് ഡ്രൈ ആയി പോവുക, മുടി കൊഴിയുക, അങ്ങനെയുള്ള തലയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നീര് വരിക, കയ്യിലും കാലിലും മുഖത്തും വയറിലും എല്ലാം നീർക്കെട്ട് വരിക. അതുപോലെ മസിലില് വേദന വരിക, മസിൽ പെയിൻ വരിക. അതുപോലെ എല്ല് ജോയിന്റുകളിൽ, പല്ലില് എല്ലാത്തിനും വേദനകൾ വരിക. അതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ഷീണം, നമ്മൾ ക്ഷീണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ക്ഷീണം, നമ്മൾ എണീറ്റാൽ ക്ഷീണം, ഉറങ്ങിയാലും ക്ഷീണം, എന്തിനും ക്ഷീണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നിലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മൾക്കിപ്പോ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു 10 അയൽവക്കത്തൂടെ പോലും ഒരു പനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ചാടി പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരിക. അപ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും അസുഖം വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരിക. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും പനി, നിർദോഷം, അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ സിംറ്റമാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്നുള്ളത്.
ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിംറ്റംസിൽ ഒന്നാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ കുറയുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം നമുക്ക് തുടർന്ന് കേൾക്കാം. ഓവർ ടു യു സർ. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेन थिंग इज कि हमारी बॉडी में जो हमें प्रोटीन मिल रहा है क्या वो सफिशिएंट है, वो हमारी लाइफ के लिए सफिशिएंट है, क्या हमारे वो डेली प्रोसेस के लिए सफिशिएंट है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोटीन रिक्वायरमेंट, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, डेली बॉडी प्रोटीन रिक्वायरमेंट. यू कैन सी द चार्ट. जो बच्चे 4 से 8 साल के हैं उनको डेली जो है 19 ग्राम, 19 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए अपने फूड से, अपने भोजन से. ऐसे ही जो बच्चे 9 से 13 साल के उनको 34 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. जो गर्ल्स हैं उनको 14 से 18 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनको 46 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है डेली. और जो बॉयज हैं जो 14 से 18 साल के हैं, 14 to 18 ईयर्स, उनको 52 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. ऐसी जो वुमेन है 19 प्लस उनको 54 ग्राम, और मेन जो है उनको 19 प्लस जो मेंस हैं उनको 57 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. सो दैट इज द मेन थिंग, इज द नॉलेज पार्ट, कि हम लोग जो अपना फूड ले रहे हैं क्या हमें उससे उतना प्रोटीन मिल रहा है. पहले हमने बात करी कि प्रोटीन कितना होना चाहिए, प्रोटीन होता क्या है फर्स्ट. सेकंड थिंग, प्रोटीन से हमारे नुकसान क्या. अगर हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता है, हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या कमियां आएगी, क्या क्या जो है चीजें डेवलप नहीं हो पाएगी, रूटीन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बॉडी का. और अब हमारे लिए जरूरी है कि कितना प्रोटीन ले जिससे हम स्वस्थ रहें. तो आपके सामने जो चार्ट दिया गया उससे हमें यह पता चलता है कि हमारा प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए ताकि हम एक स्वस्थ लाइफ जी सके, अपने आप की ग्रोथ अच्छी कर सके, अपने फैमिली में सब जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर एक व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे. कभी आपने सोचा है, कभी आप देखेंगे कि हम लोग हमारे घर में बहुत सारी चीजें लाते हैं, हेल्दी चीजें लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, फिर भी हर 2 से 3 महीने में घर में, फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई पर्सन बीमार हो जाते हैं. कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ बीमार हो जाते हैं. तो मेन थिंग इज कि हम लोग जो फूड ले रहे हैं, हमारे दिन भर में जो हम लोग खाना खा रहे हैं, हमारा जो फूड इंटैक है, उससे हमें भरपूर रूप से वो प्रोटीन नहीं मिल पा रहा. प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन फूड से मिल रहा है, लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है जो हमारे शरीर की डेली की रिक्वायरमेंट को पूरा करे. अब जब वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होती है तो क्या होता है, हम लोग बीमार हो जाते हैं. फिर हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सेज कि आप दवाइयां लीजिए ताकि आप बीमारी से बच जाएंगे, और साथ में जो है आपको कैल्शियम की, आयरन की अलग अलग दवाइयां दी जाती है ताकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट वापस पूरी हो. तो द मेजर थिंग इज कि हम लोग उस नॉलेज का बेनिफिट उठाएं और अपने लोगों तक, अपने कस्टमर को भी हम लोग जो है नॉलेज दें कि सर इतनी रिक्वायरमेंट होती है जो हमें, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे शरीर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करता है. प्लीज रघु सर. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ കേട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ്, പ്രോട്ടീൻ എന്താണ്, പ്രോട്ടീൻ എന്തിന്, ഈ പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്താണ്, അത് പറഞ്ഞുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾക്ക് എത്ര വേണം എന്നുള്ള ചാർട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 തുടങ്ങി 8 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 19 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം. കുട്ടികൾക്ക് ആൺകുട്ടിയായിട്ട് പെൺകുട്ടിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സെയിം ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 9 തുടങ്ങി 13 വരെ നോക്കുമ്പോൾ അത് 34 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 14 തുടങ്ങി 18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 46 ഗ്രാം മതി. 14 തുടങ്ങി 18 ആൺകുട്ടികൾ 52 ഗ്രാം മതി. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ മാത്രം അത് ടീനേജിൽ വരുന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഇതാവുമ്പോൾ അപ്പോഴും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. 19 തുടങ്ങി 70 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളത് 54 ഗ്രാം മതി. അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ, അത് ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ 19 തുടങ്ങി 70 ജെൻസിനാണെങ്കിൽ 57. അപ്പൊ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നോർമൽ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്കാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് 1 കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് 1 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം. അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് 1 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്ക്. അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം, നമ്മളാരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റായ ഭക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പച്ചക്കറി ആയിക്കോട്ടെ, പഴങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല നോക്കിയേ വാങ്ങുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിലും മായങ്ങളാണ്, അതിലും ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് പല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ദോഷവശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു വീട്ടില്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു 2-3 മാസം എത്തുമ്പോൾ ഒരാളെ, ആ വീട്ടിൽ ഒരാളെങ്കിലും അസുഖം വരും. അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം വന്നു. ആ അസുഖത്തിന് അടിച്ചിരുത്താനുള്ള മരുന്ന് വരും.
അതിന്റെ കൂടെ ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗുളികളും തരും. അതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതി ശരിയാണോ? നമ്മൾ പുറത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണോ കഴിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കും. അസുഖങ്ങൾ വരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു അസുഖം വരാതെ നമ്മളുടെ ആ വീട് മൊത്തം നല്ല സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യം കിട്ടുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവരും അസുഖം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സ്വസ്ഥ ഭാരതം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു സ്വാസ്ഥ്യ ഭാരതം, സ്വസ്ഥ ഭാരതം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അത് പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ജനതയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കൂടിയുള്ളൊരു അവസരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് തുടർന്ന് കേൾക്കാം. ഓട്ട് യൂസ്. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन. अभी हम लोगों ने समझा कि प्रोटीन की कमी से कितना नुकसान है, प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए. नाउ द अंडरस्टैंड द प्रोटीन बेनिफिट. अगर हमारे शरीर में प्रॉपर हमें प्रोटीन मिलता रहेगा नेचुरल फूड की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से, तो हमारे बॉडी में कितने डेवलपमेंट्स होगा. हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो मेजर थिंग, इम्यूनिटी इम्यूनिटी हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो हमेशा बूस्टअप रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा. हमारे शरीर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें मिलती रहेगी, तो हमारा बॉडी का डेवलपमेंट होगा. हमारा हार्ट जो है प्रॉपर काम करेगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, हमारी बॉडी के मसल्स बेटर होंगे, हमें हमेशा जो है एनर्जेटिक फील होगा और हम हमारी लाइफ में और ज्यादा बेटर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे. तो मेजर थिंग कि हम लोग हमारे फूड में, डेली फूड से हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन की मात्रा कितनी मिल रही है. अगर सफिशिएंट प्रोटीन हमें मिल रहा है तो वो हमारे बॉडी के हमें बॉडी को स्वास्थ्य रक्षा की तरफ लेकर के जाएगा, हेल्थ डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएगा, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. प्लीज सर. താങ്ക് യു സർ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ബിൽഡ് മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഇവൻ ഒരു കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് പോകണമെങ്കിലും മസിൽ വേണം. അപ്പൊ ആ കോശങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കോശങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണം. നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ല്, പല്ല് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് രോഗമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരണമെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് വരാത്തൊരു അവസ്ഥ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊഴുപ്പ് കത്തിച്ച് കളയാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലരും പറയും പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തടി കൂടും. തടിയെല്ലാം കൂടും, നമ്മുടെ മസിലാണ് കൂടുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊഴുപ്പിനെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ് നല്ല മസിലിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്, ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ദോഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്. അത് നമുക്ക് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾക്ക് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു കേൾക്കാം. ഓട്ടിക്ക് സർ. Now we discuss about the what is proteins. The major thing is प्रोटीन बेस्ड. हमने अभी डाइट के ऊपर बात करी कि हमारा प्रोटीन कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना रिक्वायरमेंट है, और ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है प्रोटीज से. प्रोटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. हमारे डेली फूड क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है. तो प्रोटीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 100% वेजिटेरियन है, जो कि सोया, ग्राम फ्लावर, ओट्स जैसे इंग्रेडिएंट्स से बना है, और जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और आपका जो प्रोडक्ट है जो आपकी भोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. और सबसे बड़ी चीज ये है, इतना अफोर्डेबल है, रीजनेबल है, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, और हमारे लिए हमारी पॉकेट के ऊपर जो है भारी नहीं पड़ता है. मतलब कि अच्छा है, सस्ता है, सुलभ है, हमारे लिए बहुत अच्छा है. और इससे कई तरह की आप जो वेराइटीज बना सकते हैं. तो प्रोटीज एक जो है मल्टी पर्पज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, हमारे टेस्ट को बहुत बेहतर बनाता है, हमारे स्वाद को बेहतर बनाता है, और हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है प्रोटीन के द्वारा. तो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है वो है प्रोटीज,
जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हमारे बिजनेस के लिए प्रोटीज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन सकता है. प्लीज सर. ജി സർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രോട്ടീസ്, നമ്മൾ എന്തിനു പ്രോട്ടീസ് കഴിക്കുന്നു? നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് പ്രോട്ടീൻ, മോർ പ്രോട്ടീൻ. ആ പ്രോട്ടീനും പ്രോട്ടീസും എടുത്തെങ്കിൽ ഒരു സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നമ്മൾ അത് ആ സ്പെല്ലിംഗ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനൊന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സോയ ചങ്ക്സ് ഉണ്ട്, ആ സോയ ചങ്ക്സ് അല്ല അത്. നമ്മൾ പലരും എനിക്ക് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതല്ലേ, പക്ഷെ നമ്മളതൊന്ന് കറക്റ്റ് അതിലിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ്, ഇത് 100% വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് കൂടാതെ ഇതിലിരിക്കുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ സോയ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ കടലപ്പൊടിയുടെ ഇതുണ്ട്, അതുപോലെ ഓട്സ് മാവിന്റെ മിക്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചങ്ക്സ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്കൊരു എത്ര ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ വേണം, ആ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. വെർസാറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഫ്രീ ആണ്, ടോട്ടലി കൊളസ്ട്രോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള. നമുക്കതുപോലെ വേറെ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ്, നമ്മളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന് 99% നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതിനോട് കിടപിടിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പോലും ഇല്ല. നമ്മുടെ ഇതില് 52% പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടീൻസിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് നോക്കേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വിലയിലാണ്, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത്. ഏതൊരു പാവപ്പെട്ടവനും നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വില കുറവിൽ ഇത്രയും 100% വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഡിഷസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഷസിന്റെ വെറൈറ്റി ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നു കേൾക്കാം. പ്രോട്ടീൻ സർ. Now we discuss about the ingredients of proteins. प्रोटीज किससे बना है, किन किन इंग्रेडिएंट से बना है. आपके सामने दिखाए गए हैं सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, ग्राम फ्लावर, ओट्स. ये वो सारे इंग्रेडिएंट है साथियों जो हमारे प्रकृति ने, हमारे नेचर ने हमें दिए. ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी प्रकृति ने हमें बहुत भर भर के दिए हैं, और इन्हीं सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हम हमारे किचन में भी करते हैं. हमारी जो माताएं बहनें हैं वो भी किचन के अंदर भी इन सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करती है. सो इट्स 100% वेजिटेरियन. सो हमारा प्रोडक्ट इतना हेल्दी क्यों है, इतना फायदेमंद क्यों है, प्रोटीन युक्त क्यों है, इतना प्रोटीन हमें सोर्स कहाँ से मिलता है, वो है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से. तो इतने सारे प्रोटीन बेस्ड हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में हम आगे जानकारी लेने वाले हैं. प्लीज सर. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇതില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളിതില് കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഇതില് സോയയുടെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ പീസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ കടലമാവുണ്ട്, ഓട്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന നോർമൽ ചങ്ക്സിന്റെ പോലെ അല്ലാതെ ഇതില് ഇത്രയും മെയിൻ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഗുണവശങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ തുറന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഇതിന്റെ അറിവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പല ഇതിലും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ 95% പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ 95% നമുക്ക് 1% കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നന്ദി കൂടിയാണ്, അവരുടെ ജീവിതത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നന്ദി കൂടിയാണ്. അവർക്ക് നമുക്ക് അസുഖമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുകൂടി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഇത്രയും വില കുറവുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് തുറന്നു കേൾക്കാം. ഓക്കെ സർ. Now discuss about the first ingredient is soya protein. Soya protein, it is very important ingredient in proteins. इसके इतने सारे बेनिफिट हैं सोया प्रोटीन के, हमारे हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए. देखिएगा सोया प्रोटीन क्या क्या बेनिफिट देता है. रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज लाइक हार्ट रिलेटेड डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, स्टोन्स. सो आप देखेंगे हमारे आज इंडिया में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है हार्ट डिजीज का. मतलब इतने केसेस आ रहे हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स को लेकर के,
तो सोया प्रोटीन एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ने के लिए सोया प्रोटीन बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, डेफिनेटली साथियों, इट्स अ पार्ट ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट टू डेवलप द आवर बॉडी बॉडी प्रोसेस। हमारी बॉडी को और बेहतर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए सोया प्रोटीन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क। हम जब फील्ड में काम करें तो हमें हमेशा एनर्जी मिलती रही, हम फुल जो पूरे दिन भर हमारी बॉडी जो है हमेशा एनर्जेटिक रहे, हम ज्यादा से ज्यादा जो है स्वस्थ रह सके, हेल्दी रह सके, अपने आप को एनर्जेटिक फील कराएं, तो उसके लिए सोया प्रोटीन, सोया कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। इट कंटेंट हाई डाइटरी फाइबर विच हेल्प द डाइजेस्ट सिस्टम। डाइटरी फाइबर साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना ज्यादा फाइबर हमारी बॉडी में जाता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम लोग कुछ भी फूड खाएंगे, अगर हम कुछ भी फूड इंटेक लेंगे, अगर वो हमारे बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो फूड हमें हमारे शरीर को बेनिफिट देगा, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डाइटरी फाइबर बहुत जरूरी है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए डाइटरी फाइबर बहुत जरूरी है। सो डाइटरी फाइबर आपको जो है सोया प्रोटीन के माध्यम से बहुत भरपूर रूप से मिलता है। प्लीज रघु सर। ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു നമ്മളിതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ സോയാ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, സോയാ പ്രോട്ടീന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നമ്മളിത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കണക്കെടുത്തു നോക്കിയാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്നത്, കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത്, സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത്, കുഴഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. 40 വയസ്സ് 45 വയസ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു രക്ഷ നേടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സോയാ പ്രോട്ടീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ സോയാ പ്രോട്ടീൻ. അതുപോലെ ഷുഗർ, നമ്മൾ പ്രമേഹരോഗത്തിന്, അതുപോലെ സ്റ്റോണിന്, കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാഡർ സ്റ്റോൺ, അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ സോയാ പ്രോട്ടീൻ. അങ്ങനെയുള്ള സോയാ പ്രോട്ടീൻ ഇതിലൊരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ സോയാ പ്രോട്ടീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്, നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണമായ വ്യവസ്ഥ, എപ്പോഴും എനർജിയോടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഈ സോയ പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബോഡി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു എപ്പോഴും ബോഡിയുടെ വികാസം, നല്ലൊരു വികാസം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വെല്ലിച്ച് ശോഷിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് അതിനെല്ലാം നല്ല ഏറ്റവും ഗുണം നൽകുന്ന സോയ പ്രോട്ടീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും ഒരു മെയിൻ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഇതിൽ ഒരു നല്ല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ആ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സോയ പ്രോട്ടീനിൽ. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നോൺ വെജ് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷീണം, അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഇതിൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നല്ലോണം ദഹനം കിട്ടി അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർവ് ആവുന്നു, നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഒരു ഇതാണ് സോയ പ്രോട്ടീൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോയ പ്രോട്ടീൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് അതിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് സോയ പ്രോട്ടീൻ. അപ്പം മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് തുറന്നു കേൾക്കാം. Now we discuss about the second ingredient. It's pea protein. Pea protein बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और पी प्रोटीन जो है हमें मिल सकता है हमारे प्रोटीन्स के बेसिस पे, क्योंकि पी प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए क्या क्या फायदा करता है। देखिए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ किडनी रिलेटेड डिजीज। डेफिनेटली किडनी को बेटर करने के लिए, किडनी को रिस्क फैक्टर में ना जाए इसके लिए हमारे शरीर में क्या चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन चाहिए, पी प्रोटीन चाहिए, जो हमारे किडनीज के लिए बहुत जरूरी है। कीप्स हेल्थ हेल्दी, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो है पी प्रोटीन बहुत बेनिफिशियल है। इंक्रीज मसल थिकनेस, हमारे बॉडी के मसल्स को बेटर बनाने के लिए, हमें एनर्जेटिक रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए जो है हमें पी प्रोटीन अगर मिलता रहे, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है पी प्रोटीन अगर वो मिलता रहे तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता रहता है। सो इंक्रीज मसल्स थिकनेस एंड रेगुलेट ब्लड शुगर। बहुत सारे इश्यूज आजकल आते हैं, आप भी देखते होंगे, कई सारे केसेस आते हैं डायबिटीज को लेकर के। तो ये डायबिटीज क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो इट इज वेरी रिस्की फॉर द बॉडी। सो पी प्रोटीन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी नेचर ने हमें दिया है, और इस इंग्रेडिएंट की बदौलत हम हमारे जो है ब्लड शुगर को भी जो है बेटर रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य रक्षा के लिए जो है पी प्रोटीन एक बहुत अच्छा कंटेंट है जो हमें प्रोटीन के द्वारा मिल सकता है। प्लीज रघु सर।
നമുക്കറിയാം പീ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർത്തിലൊക്കെ മട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു, നമ്മളവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പച്ച ഇതിന്റെ ഗ്രീൻ പീസിന്റെ പച്ച മട്ടർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള സാധനം. നമ്മൾ പച്ചക്ക് കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉണങ്ങി കിട്ടിയാൽ വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ്. ഇതിന്റെ നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത്, ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം കഴിക്കും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഗുണവശങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ഡിസീസിന് റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മളുടെ പീ പ്രോട്ടീൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പീ പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ സോയ പ്രോട്ടീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇതാണ് പീ പ്രോട്ടീൻ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മസിലിന്റെ തിക്നെസ്, മസിൽ നമ്മൾ പലവർക്ക് നമ്മൾക്ക് പലവരും നമ്മൾ തുടർന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മസിലിന്റെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, തിക്നെസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ആ മസിലിന്റെ തിക്നെസ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടീൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് എവിടെ നോക്കിയാലും എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഷുഗറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, കുറച്ച് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പീ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പീ പ്രോട്ടീൻ ഇതില് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ നമ്മൾ നല്ല വശങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് മെയിൻ ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളെപ്പോഴും തന്നെ അവരെയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരുത്താനുള്ള നമുക്ക് തുറന്നു കേൾക്കാം. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्राम फ्लावर। ग्राम फ्लावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हमारे प्रोटीन्स में है, और इसके द्वारा जो है भरपूर रूप से हमारे को वो सारा प्रोटीन मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। देखिए ग्राम फ्लावर हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स हेल्प इन फास्टर कैलोरीज बर्न, मतलब जो लोग अपना वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वेट को जो है कम करना चाहते हैं, तो ग्राम फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हमारी बॉडी को बेटर बनाने में फायदा करता है। गुड फॉर बोन्स, डेफिनेटली साथियों, हमारे बोन्स के लिए बहुत जरूरी है ग्राम फ्लावर। और ये ग्राम फ्लावर जो है हम हमारे घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी लेडीज घर में जो है किचन में इस्तेमाल करती है। तो ग्राम फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। हमारी नेचर ने इसको हमें जब दिया है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से गुड फॉर बोन्स, हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ग्राम फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए ग्राम फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स ए मेन की इंग्रेडिएंट जो कि आपको मिल रहा है प्रोटीज के द्वारा, जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है, आपको एक्टिव रखता है हमेशा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपने काम पे ध्यान दे सके, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने पे काम कर सके। हेल्प इन प्रिवेंट्स एनीमिया, एनीमिया जैसी समस्याओं पे ग्राम फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारी नेचर ने हमें दिया है। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल है साथियों। ओवरऑल अगर हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है एक सपोर्टिंग सिस्टम से चलता है, वो सारी चीजें चलता है जो हमारे, जो हम लोग दिन भर जो फूड इंटेक ले रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीजें मिल रही है, बहुत सारे जो है हमारे को जो है प्रोटीन बेस्ड चीजें मिल रही है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाता है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम बेटर होता है तो डेफिनेटली हमारी लाइफ को जो है वो हमारी एज फैक्टर को बढ़ा देता है, हमें स्वस्थ रखता है, ज्यादा से ज्यादा हम जो है अपनी लाइफ को बेहतर बना पाते हैं। प्लीज रघु सर। അടുത്തത് ഗ്രാം ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടലമാവ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെന്താണ് നമ്മളുടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങൾ, മെയിൻ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫാറ്റ്, അതായത് ബെല്ലി ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കടലമാവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാം ഫ്ലോർ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലോസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലിന്റെ പല്ലുകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന്, അതുപോലെ അതിനെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ കടലമാവ് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കടലപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ കടലപ്പൊടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനീമിയ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ കറക്റ്റാക്കി വെക്കാൻ, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് നമ്മളുടെ കടലപ്പൊടിയുടെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അനീമിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നവർക്ക് നമ്മളുടെ കടലപ്പൊടി അത്യാവശ്യമാണ്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡെയിലി ഇതിൽ നമുക്ക് റൊട്ടീനിൽ നമുക്ക് കടലപ്പൊടി എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കടലപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു പ്രോട്ടീനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി കേൾക്കാം. പ്രോട്ടീൻസ്
नाउ वी डिस्कस अबाउट द फोर्थ इंग्रेडिएंट, इट्स ओट्स। ओट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है जो हमारे प्रोटीज के अंदर है, जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और हमारी प्रकृति ने हमें भरपूर रूप से दिया है साथियों। ये नेचर ने हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट दिया है जिसका नाम है ओट्स। ओट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। जितना ज्यादा हम ओट्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीज के द्वारा, हमें हमारी बॉडी को भरपूर रूप से जो है एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ओट्स कैन लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी के अंदर गलत खान पान की वजह से, गलत फूड हैबिट से हमारी बॉडी में जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो ओट्स क्या करता है, ओट्स जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ओट्स के जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ताकि वो हमारी हार्ट को, हमारे बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन को जो है रोके नहीं, कहीं ना कहीं हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो ओट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओट्स कैन इंप्रूव ब्लड शुगर कंट्रोल। आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल को पे के ऊपर भी जो है ओट्स काम करता है। ओट्स जो है आपकी बॉडी में जो ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, ताकि जो है हम डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम की तरफ ना जाएं, और हम जो है हमेशा हमारा जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो बढ़ता रहे और हम बीमारियों से बचते रहे। ओट्स इनहेंस इम्यूनी रेस्पॉन्स टू डिजीज। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर काम करता है ओट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इतने सारे इसके अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं और जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। जैसे ही हम लोग हमारी एनर्जी डाउन होगी, हम लोग बीमारियों की तरफ जाने लगेंगे। तो ओट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर आवर बॉडी। प्लीज सर, रघु सर। യെസ് സർ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അടുത്തത് ഓട്സ്. ഓട്സ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ നോക്കുന്നവർ ഓട്സിലേക്ക് ഓട്സ് കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് അത് കഴിക്കാൻ കാരണം? ഓട്സ് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്നു, നമ്മളും കഴിക്കുന്നു, അതല്ല. അതിൽ ഏറ്റവും ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്, നമ്മൾക്ക് ഒരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഓട്സ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടീനകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റിന്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ വരും. നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ആന്റി ഓക്സിഡന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് നമ്മുടെ ഓട്സിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതായത് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് നല്ല നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ. അപ്പൊ ആ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവൽ കുറച്ച് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂട്ടും. അപ്പൊ എച്ച് ഡി എൽ, എൽ ഡി എൽ. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കൊളസ്ട്രോളിനെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ ഓട്സ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഷുഗർ ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഡയബറ്റീസ് നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരെ അതിന് പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മൾക്ക് ഈ ഓട്സിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓട്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരില്ല. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും കൂടുതലാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തോടെ പോകുന്ന അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഓട്സ് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഓട്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടർന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം. ഓട്ട് യൂസ്. सो हम प्रोटीज को साथियों मैजिक मेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक वास्तव में मैजिक मेकर है। क्योंकि जब जब प्रोटीज का बात आता है तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में, मतलब मैं कहूंगा मेरी जबान पे मेरे टेस्ट सबसे पहले आता है, वो आता है प्रोटीज चिल्ली का। आज प्रोटीज चिल्ली बहुत फेम भी है। अभी सभी जगह जो है हमारी टीम जहां जहां पे इवेंट्स होते हैं, जहां पे प्रोग्राम्स होते हैं, अभी हलवा लॉन्चिंग प्रोग्राम भी हुआ, वहां पे भी बहुत सारी चीजें बनाई गई। तो प्रोटीज से इतनी सारी चीजें बनती है, प्रोटीज चिल्ली बनती है, प्रोटीज के पकोड़े आप बना सकते हैं, प्रोटीज के दही बड़े बन सकते हैं, प्रोटीज के सैंडविच बना सकते हैं, प्रोटीज की कुल्फी बना सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोटीज से इतनी सारी वेराइटीज बन सकती है। आप लोग जो है अगर ये सारी वेराइटीज, अगर आप ये सारी वेराइटीज जो है बनाना चाहते हैं, कि कई सारी हमारी हमारी महिलाएं हैं जो आरसीएम में काम कर रहे हैं, कई सारी माताएं हमारी, बहनें हमारी बहुत सारी आरसीएम में काम कर रही, कहती है कि सर हम लोग ये वेराइटीज हमें बनाना है, बहुत सारी वेराइटीज हमें बनाना है, तो हाउ टू लर्न। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है गुड डॉट के यूट्यूब पेज से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पे गुड डॉट वेराइटीज आप लिखें, आपको ये सारी वेराइटीज नजर आएगी। वेराइटीज किस तरह से बनाई जाती है उसके वीडियोस वहां पे दिए गए हैं। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे गुड डॉट से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी नई नई वेराइटीज जो है
डाली जाती है, अपलोड की जाती है, ताकि आप लोग नई नई वेराइटीज देख सके। तो प्रोटीज से इतनी सारी वेराइटीज बनती है। अभी क्या है, मेरे कहते कहते थोड़ा मुंह में पानी आने लग गया वापस से, तो मैं थोड़ा अपने स्वाद को कंट्रोल करता हूँ अभी। और बहुत सारी वेराइटीज बनाएं, पूरे परिवार को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, और अच्छे अच्छे टेस्ट के साथ जो है अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को खिलाएं। जब जब भी आप लोग कभी होम मीटिंग्स करते हैं या फिर अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो प्रोटीज चिल्ली के साथ आप बैठे, उनके साथ प्रोटीज के पकौड़ों के साथ बैठे, ताकि प्रोडक्ट के साथ साथ हम इंफॉर्मेशन भी दे पाए। और सबसे बड़ी चीज है, किसी का दिल जीतना है तो वो रास्ता स्वाद से जाता है, और हमारे पास टेस्ट है। तो फूड प्रोडक्ट है, खिलाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो प्रोटीज इज अ मैजिक मेकर डेफिनेटली। प्लीज रघु सर। യെസ് സർ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മളിതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കുക്കീസ് മാജിക് മേക്കർ. മാജിക് മേക്കർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാജിക് മേക്കർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാ ഈവന്റുകളിലും, ഗുഡോട്ടിന്റെ പല ഈവന്റുകളും നടന്നു. അതിലെല്ലാം പല പല വെറൈറ്റികൾ, സോറി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗുഡോട്ടിന്റെ ഉദയ്പൂരിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ചെയ്ത് കുറെ ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ കിട്ടി. അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനിലെ ബിൽവാടയിൽ പോയപ്പോൾ ഗുഡോട്ടിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടി. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടി. അതിൽ പക്ഷെ പലവർക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റിൽ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പടത്തി കാണിക്കും ഇവൻ കുൽഫി അല്ലെങ്കിൽ പായസം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പക്കോട, നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോ പലരും കണ്ടിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ആ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഹെൽപ്പിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുണ്ട്, അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ FB ചാനലുകളുണ്ട്. അതിലെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിനുണ്ടാക്കുന്ന വിധികൾ എന്താണ്, എന്തൊക്കെ ചേർക്കണം, അതിലുള്ള ടേസ്റ്റുകൾ എന്താണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന മീഡിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇതിന് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ പേഴ്സണൽ ചാനലുകളായ ഈ ചാനലുകളിലൂടെ നോക്കി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സ്വസ്ഥരായിട്ടിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർ കൂടി സ്വാസ്ഥ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ് ഗുഡ്ഡോട്ടുമാർക്കും കൂടി ചേർന്ന് തരുന്നത്. അതിന് ആ നല്ലൊരു ഗുഡ്ഡോട്ടിന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് നമ്മുടെ ടീമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഗുഡ്ഡോട്ട് ടീമുണ്ട്, നമ്മുടെ ആർട്ടിം ടീമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണി സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമുക്ക് തുടർന്ന് കേൾക്കാം സർ. नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोटीन कंटेंट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई सर, हम लोग तो बहुत सारी चीजें खाते हैं घर में, हम तो हरी सब्जियां लाते हैं, हम पालक, भिंडी। आप देखेंगे आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। ये स्क्रीन दिखाने का मेन मकसद है अंडरस्टैंड द प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कि मतलब हम लोग मार्केट से जो चीजें ला रहे हैं, पहला क्या वो सब्जियां, क्या वो चीजें वो केमिकल बेस्ड तो नहीं है, क्या वो सारी जो है जो चीजें हम ला रहे हैं वो 100% जो है वो हेल्दी है, पहला सब्जेक्ट। दूसरा, क्या हम लोग जितनी भी सब्जियां, जितनी भी दालें घर में ला रहे हैं, क्या वो हमें वो सारा प्रोटीन दे रहे हैं, हमारी प्रोटीन की जो दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है, आज हमने जो बात करी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को लेकर के, क्या उतना प्रोटीन हमें मिल रहा है। आप देखेंगे पालक के अंदर 2.9 ग्राम प्रोटीन, भिंडी में 1.9 ग्राम, लौकी में 0.62 ग्राम, आलू में 2 ग्राम, दाल 24 ग्राम। और जो लोग चिकन, जो लोग समझते हैं कि नॉनवेज खाने से बहुत सारा हमें प्रोटीन मिलता है और हम हेल्दी रह सकते हैं, तो आप देख सकते हैं चिकन के अंदर भी 27 ग्राम प्रोटीन होता है, और इन सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन मिलता है आपके अपने प्रोटीन से। ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर हम पूरे दिन में अगर एक बार भी हम प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमें भरपूर रूप से प्रोटीन मिले। साथ में हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर की, जो हमने आज डिस्कस किया। डाइटरी फाइबर भी आप देखेंगे नॉनवेज के अंदर डाइटरी फाइबर होता ही नहीं है, और
आपका अपने प्रोटीज के अंदर कितना आपको 19 ग्राम प्रोटीन जो है डाइटरी फाइबर मिलता है। तो साथियों, आप इतने सारे कंटेंट, इतने सारे इंग्रेडिएंट जो दिखाए गए हैं, इतनी सारी चीजें जो दिखाई गई है, दिखाने का मकसद यह है कि हमारे पास प्रोटीज है जिसके जरिए हम हमारे बॉडी को प्रोटीन बेस रख सकते हैं, हमारे को भरपूर प्रोटीन मिल सकता है ताकि हम लोग स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। प्लीज ओवर टू यू रघु सर। ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കടകളിൽ പോയിട്ട് പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് വാങ്ങുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല സാധനങ്ങളാണോ? അത് നമ്മൾ 1000 വട്ടം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇപ്പൊ നല്ല ചീര കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 2.9 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല ചീരയാണോ? നമ്മൾ മായങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മറ്റൊന്നും ചേർക്കാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ചീരയാണോ? അതുപോലെ വെണ്ടയ്ക്ക് 1.9 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ചുരക്കിയില് 0.62 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അതുപോലെ പരിപ്പും അതുപോലെ ചിക്കൻ്റെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരിപ്പിൽ 24 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, 27 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതോ കടകളിൽ കിട്ടുന്നതോ എന്താണ്? പരിപ്പ് എന്താണ്? പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർത്ത് അത് പോളിഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന പരിപ്പാണ്. അതിൽ ഈ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും പ്രോട്ടീന് പകരം നമുക്ക് അത് ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കിട്ടുന്ന ചിലതെല്ലാം ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കനാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഈ നോർമൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പരിപ്പിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് 24 ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മേടിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന, മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് നല്ലത് കിട്ടുക, അത് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും. അപ്പൊ നമ്മളിതിലെന്താണ്? അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 52 ഗ്രാം 53 ഗ്രാം മുകളിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്കൊരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് അവിടെ വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്രയും നല്ല ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻസ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിനി ഡയറ്ററി ഫൈബർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അബ്സോർബ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചിക്കനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത്, 27 ഗ്രാം. ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അബ്സോർവ് ആകും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യും. ഇതിന്റെ എന്താണ്? അതിൽ 0 ഗ്രാം ഡയറ്ററി ഫൈബർ ആണ്. പരിപ്പിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, കുറച്ചുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുക, നമുക്ക് 0 ഗ്രാം ഇതുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ദഹിക്കില്ല, ദഹിച്ചാൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അത് ആ ദഹനം കിട്ടാത്തതാണ് നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങാൻ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ മായം ചേർത്ത, പ്രിസർവേറ്റീവ് ചേർത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏകദേശം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ്. ആ പ്രോട്ടീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക, അത് ദഹിക്കാനുള്ള ആവശ്യമായ ഡയറ്ററി ഫൈബർ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദഹിച്ച ആകിരണം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അത് പ്രോട്ടീൻസ്. तो साथियों, ये प्रोटीज है जिसके बारे में हम लोगों ने आज जानकारी ली, इंफॉर्मेशन लिया। प्रोटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस के लिए भी, हमारी लाइफ के लिए भी। साथ में एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये सारे प्रोडक्ट जो अभी हमने बात करी, प्रोटीज की इतनी सारी वेराइटीज है, इतने सारे चाहे मैं प्रोटीज चिल्ली की बात करूं, पकौड़ों की बात करूं, आप प्रोटीज के अलावा वेज बाइट की मैं बात करूं, चाहे मैं नूडल्स की बात करूं, कोई भी आपको वैरायटी, अगर आपको लगता है कि हमारे कोई फंक्शन है घर में, या आपके कोई फैमिली में फंक्शन है, या फिर कोई आपके कोई कस्टमर के घर में फंक्शन है, कोई शादी है, अगर वहां पे भी अगर आप ये बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग हमारी प्रोफेशनल टीम को आपके वहां पे भेजेंगे ताकि ये सारी वेराइटीज जो है शादियों में और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है, किसी भी सेलिब्रेशन प्रोग्राम में बनवाया जा सके, उसके लिए हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम आएगी। तो ये सारी वेराइटीज बनाना बहुत ही आप लोगों के लिए आसान होगा। आपके कस्टमर्स को हम लोग बना करके फूड वेराइटीज खिला सकते हैं। तो किसी भी तरह के प्रोग्राम में अगर आपको लगता है कि गुड डॉट बनाया जा सकता है तो प्लीज आप हमारे से कांटेक्ट करें ताकि ये वेराइटीज जो है हम आपके शहर में, आपके गांव में आकर के हम लोग आपके लोगों को बना करके खिला सके। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये सारे चीजें आपको बेनिफिट करे, फायदा करे, आपके बिजनेस को फायदा करे। और नई नई चीजों के साथ हम लोग हर सप्ताह आते हैं, नए नए प्रोडक्ट के साथ हम लोग हर सप्ताह आते हैं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को जो है विराम देता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज रघु सर, थैंक यू सो मच। താങ്ക് യു. അപ്പോ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, അതിലെ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്,
അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്, പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമുക്ക് അത് കിട്ടിയാലുള്ള ഗുണങ്ങള്, അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധികള്, നമ്മള് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്കെല്ലാം വെജിറ്റേറിയൻ ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് സ്റ്റിപ്പ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾക്കൊരു വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, എന്തെങ്കിലും ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അവിടേക്ക് വന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി റെഡിയാണ്. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ട്, നമ്മുടെ സീനിയർ ത്രൂ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ വന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരും നമ്മൾക്ക്. അതിന്റെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് വരാൻ പോകാനുള്ള ചെലവുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ അത് വിചാരിച്ച് നമ്മളൊരു 10-20 പേര് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗ്യാതറിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് നല്ലൊരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം വരണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിനെ, നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ത്രൂ നമ്മൾ ഗുഡ് ഡോട്ടിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരങ്ങളിൽ അതും കൂടി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്, ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആ ആരോഗ്യത്തോടിക്കാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന്, നമ്മളുടെ ഒരു ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അവർ വന്ന് ഉണ്ടാക്കി തന്ന് സെർവ് ചെയ്യാൻ വരെ അവർ റെഡിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകളുമായി നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ് കൂട്ടാൻ, നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ് കൂട്ടാനും കൂടിയുള്ള ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ ഫുഡോട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതോടെ ഇന്നത്തെ ഈ നമ്മുടെ ഇത് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇത് കേട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം നമ്മൾക്കറിയാം, ഘർ ഘർ ഗുഡോട്ട് ഹർ ഘർ ഗുഡ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വീടിലും ഗുഡോട്ട്, വീട് വിടാന്തരം ഗുഡോട്ട് ആയിരിക്കട്ടെ. ആ ഗുഡോട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ എല്ലാവരോടും പറയുക, എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക. നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ആർസിഎം ഗുഡോട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാം, നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം, സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നിന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും नंदी പറയുകയാണ്. वो सर खत्म करते हैं ना और कुछ नहीं जी है ना? सर, जी सर. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമ്മൾക്കറിയാം, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നമ്മൾക്ക് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റുകളുമായിട്ട് വരുന്ന, ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് 67 പേരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ടീമിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കൂടി എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കാൻ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മള് നമ്മൾ മാത്രമല്ല അവർക്കും കൂടി ഒരു അവസരമാണ്. ഇത്